السلام علیکم دوستو، یہ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے۔ کاپی رائٹ سے تنگ آنے کے بعد ہم نے ایک سپورٹس کا چینل سٹارٹ کیا تھا سپورٹس ٹاکرا کے نام سے، اور کافی ٹائم سے ہم اس پہ ریگولر کام کر رہے ہیں۔ خاص کر کے کرکٹ کی جو بھی نیوز ہوتی ہیں یا جو بھی اپڈیٹس ہوتی ہیں پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش اور دوسرے بھی جو کنٹریز ہیں ان کے میچز کی جو بھی اپڈیٹس ہوتی ہیں یا کرکٹ میچز پہ اگر لائیو سٹریم کرنی ہو، اس طرح سے ہم کافی ٹائم سے اس چینل پہ کنٹینٹ پوسٹ کر رہے ہیں۔ اور ابھی ہماری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ صرف وہ دوست جن کا کرکٹ میں انٹرسٹ ہے، چاہے وہ پاکستان سے ہوں، بنگلہ دیش سے ہوں یا انڈیا سے ہوں، اگر آپ کرکٹ میں انٹرسٹ رکھتے ہیں اور اس کی اپڈیٹس جاننا چاہتے ہیں یا لائیو میچ کے دوران آپ کوئی شو وغیرہ دیکھنا چاہتے ہیں، تو آپ سپورٹس ٹاکرا کو جا کے سبسکرائب کر سکتے ہیں۔ یوٹیوب پہ آپ نے سمپل سرچ کرنا ہے سپورٹس ٹاکرا، تو آپ کے سامنے چینل آ جائے گا۔ صرف وہی دوست سبسکرائب کریں جنہیں انٹرسٹ ہے، اور اس حساب سے آپ ویڈیوز دیکھ کے ہمیں کمنٹ کر کے بھی بتا سکتے ہیں کہ ہمیں کون سی چیز امپروو کرنی چاہیے اور کیا بہتری ہم مزید لا سکتے ہیں۔ تو یہ ابھی آپ سکرین شاٹ دیکھ سکتے ہیں، سپورٹس ٹاکرا آپ یوٹیوب پہ سرچ کریں گے تو یہ یوٹیوب چینل ہے سپورٹس ٹاکرا کا، جس کو آپ سبسکرائب کر سکتے ہیں، اور آنے والے ٹائم میں انشاءاللہ ہم وہاں بھی آپ کے ساتھ کنٹینٹ شیئر کرتے رہیں گے۔ اور باقی سیریز جتنی بھی چل رہی ہیں ان کے بارے میں آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، چاہے وہ سلطان محمد فاتح ہو، کلش عثمان ہو، صلاح الدین ایوبی ہو، وہ ساری سیریز یہیں پہ پوسٹ ہوتی رہیں گی اور آپ انہیں دیکھ سکتے ہیں۔ سلطان محمد فاتح کی جو ایپیسوڈز ہیں وہ اپلوڈ ہو رہی ہیں بول بلال یوٹیوب چینل پہ، تو وہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ باقی اس مرتبہ کلش عثمان کی یا صلاح الدین ایوبی کی جتنی بھی ویڈیوز ہوں گی وہ یہیں پہ پوسٹ ہوں گی۔ تو اب چلیے ایپیسوڈ کا آغاز کرتے ہیں۔ ایپیسوڈ کی شروعات میں کالے چوغے میں ملبوس میگنس تیزی سے گھوڑا دوڑا رہا ہوتا ہے اور کہتا ہے، ہمیں مقدس امانتوں کو کراسے صاحب تک لے جانا ہوگا، جلدی کرو جلدی۔ یہ کہتے ساتھ وہ اپنے سپاہیوں کے ساتھ گھنے جنگل میں آگے بڑھتا ہی چلا جاتا ہے۔ ادھر کائی قبیلے کے زندان میں ہزال بہت بے چین ہوتی ہے اور اپنا چوغا اتار دیتی ہے، پھر ناٹک کرتے ہوئے کہتی ہے، اللہ اللہ میں مر رہی ہوں، بہنوں میری مدد کرو۔ یہ سن کر باہر موجود خواتین اندر آ جاتی ہیں تو ہزال ان سے کہتی ہے، مجھے شفا خانے میں لے چلو، میں مر جاؤں گی۔ پھر آہستگی سے کہتی ہے، اب تمہاری باری ہے، سر ہو جا۔ خواتین اسے سہارا دیتے ہوئے وہاں سے لے جاتی ہیں۔ باہر بیگم خاتون خواتین سے پوچھتی ہیں، کیا باورچی خانے میں آپ کے علاوہ کوئی اور تھا؟ یاد کرنے کی کوشش کریں۔ تو حلوہ لے جانے والی خاتون کہتی ہے، کوئی نہیں تھا، واللہ کوئی نہیں تھا۔ جواباً بیگم کہتی ہے، غور سے سوچو، کیا باورچی خانے کے ارد گرد بھیان صاحب کے سپاہیوں میں سے تو کوئی نہیں تھا؟ اس لیے بالا خاتون وہاں پہ آتی ہیں اور یہ منظر دیکھ کر کہتی ہیں، تم سے کس نے کہا کہ تم تحقیقات کرو خاتون؟ کیا یہ تمہارا فریضہ ہے؟ تمہیں جبکہ ابھی کرادین قلعے میں ہونا چاہیے تھا، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ تو بیگم خاتون کہتی ہے، میں تمہاری پوتی کے قاتل کو تلاش کرنے کی کوشش کر رہی ہوں جو دراصل مجھے مارنا چاہتا تھا۔ بالا خاتون غصے سے کہتی ہیں، نہیں، میں جانتی ہوں کہ تم کیا کرنے کی کوشش کر رہی ہو، تمہاری نیت قاتل کو سزا دینا نہیں بلکہ ہزال خاتون کو سزا دینا ہے، لیکن اب تم اپنی حد عبور کر رہی ہو، تم اب اپنے فریضے پر واپس جاؤ اور اب کے بعد کسی بھی ایسی چیز میں ملوث نہ ہونا جس کا تمہیں حکم نہ دیا گیا ہو۔ یہ سنتے ساتھ ہی بیگم خاتون چلی جاتی ہیں اور بالا خاتون خواتین سے کہتی ہے، ہر کوئی کام پہ لگ جائے۔ ادھر سردار کرا سے خوش ہوتے ہوئے کہتا ہے، مجھے کمانڈر لوکاس نے اتنا بڑا تحفہ دیا ہے جو اس جہان کے برابر ہے۔ تو سانجار کہتا ہے، تمام عالم اسلام کا رس ریاست کے بارے میں بات کرے گا، امانتیں آپ نے تلاش کی ہیں، یہ جاننے کے بعد عثمان صاحب حسد سے مر جائیں گے۔ کراسے کہتا ہے، تم بس تھوڑا انتظار کرو، میں اس کے ساتھ اس سے بھی برا سلوک کروں گا، عثمانی ریاست ہونے کے ناطے بس اسے شیخی مارنے دو، ریاست کیا ہوتی ہے میں اسے دکھاؤں گا۔ کیوماس کہتا ہے، یہ شہرت دوسرے لوگوں کو بھی آپ کی طرف کھینچے گی حضور۔ اس پر کراسے کہتا ہے، خاص کر کے بیگم خاتون، پھر دوسرے صدران میرا ہاتھ چومنے کے لیے میرے حضور تشریف لائیں گے، اس لیے میں وزیر وہاں پہ آتا ہے۔ کراسے اس کی جانب بڑھتے ہوئے کہتا ہے، میرے پاس بہت اچھی خبر ہے، آج کا دن ہمارے لیے خوشی کا دن ہے۔ وزیر بے چینی سے پوچھتا ہے، امانتے کیا آپ نے انہیں تلاش کر لیا؟ تو کراسے کہتا ہے، یہ تھوڑا مشکل تھا لیکن ہم نے اسے ڈھونڈ لیا۔ یہ سن کر وزیر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اور مزید کہتا ہے، ہم نے آپ کو کام سونپ کر ٹھیک کیا۔ تو کراسے کہتا ہے، میں کبھی آپ کو مایوس نہیں ہونے دوں گا۔ وزیر کہتا ہے، قائم المقام خلیفہ آپ کی کوششوں کا صلہ آپ کو ضرور دے گا، آپ کا نام عالم اسلام کی تاریخ میں پہلے صفحے پہ لکھا جائے گا۔ کراسے کہتا ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، جو چیز زیادہ ضروری ہے وہ ہے عالم اسلام کا وقار۔ بورسا میں سپاہی ہولوفیرا کو گرفتار کر کے لوکاس کے پاس لاتے ہیں۔ ہولوفیرا لوکاس سے پوچھتی ہے، کمانڈر اس کا کیا مطلب ہے؟ مجھے فوراً چھوڑ دو۔ تو لوکاس کہتا ہے، آپ کے پاس جاسوسی کبوتر ہیں اور میرے پاس محل میں پرندے، کیا آپ نے سوچا کہ مجھے پتا نہیں چلے گا؟ ہولوفیرا پوچھتی ہے، کیا آپ مجھے مارنے جا رہے ہیں؟ لوکاس کہتا ہے، نہیں، میں تمہیں تمہارے چھوٹے سے دماغ سے بیوقوف بنانے پر ماروں گا نہیں، فوجیوں یہ جلد ہی دلہن بنے گی۔ ہولوفیرا کہتی ہے، میں آپ کا مطلب سمجھی نہیں۔ تو لوکاس کہتا ہے، آپ کسی بھی
वक्त में बाज़ंतीनी कुमानदार से शादी करने जा रही हैं। यह सुनकर होलोफेरा बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। नाज़रीन, इसके बाद हम देखते हैं कि मैग्नस अपने सिपाहियों के साथ खानका की जानिब बढ़ रहा होता है। वो जैसे जैसे आगे बढ़ता है रास्ते में सिपाही तैनात करता जाता है, मगर बाहर खड़े उसके दो सिपाही शिकार बन जाते हैं। उन्हें मारने वाले उस्मान साहब होते हैं जो तेजी से आगे बढ़ते हैं और कहते हैं खानका का घेराव करो सिपाहियों। ये कहते साथ ही उस्मान साहब तेजी से आगे बढ़ते हैं। रास्ते में खड़े सिपाहियों का काम बुरहान और बुरान तमाम कर देते हैं और उस्मान साहब लोकास के पीछे पीछे होते हैं। बुलंदी पर खड़े सिपाहियों को भी बुरान तीर दे मारता है। उधर मैग्नस खुफिया मुकाम पे मौजूद होता है। संदूक नीचे आता है तो वो उसकी जंजीरें तोड़ देता है और उसे उठाकर जैसे ही बाहर आता है उस्मान साहब और उनके सिपाही उस तक पहुंच जाते हैं। उस्मान साहब मैग्नस को पुकारते हैं। मैग्नस भागते हुए कहता है मार डालो इसे। बाज़ंतीनी उनके रास्ते में हायल होते हैं और मैग्नस भाग निकलता है। उस्मान साहब और उनके जांबाज बाज़ंतीनियों पे टूट पड़ते हैं और मैग्नस संदूक लेकर एक रस्सी के जरिए नीचे उतर जाता है। आगे बढ़ते हुए उस्मान साहब रास्ते में मौजूद तमाम काफिरों को मार गिराते हैं और फिर मैग्नस को बुलाते हुए कहते हैं मैग्नस तुम खुशकिस्मत हो कि तुम्हारे पास समानते हैं। उस्मान साहब को नीचे आता हुआ देखकर रस्सी की बनी सीढ़ी को मैग्नस आग लगा देता है और कहता है तुम यह मानते कभी नहीं मिलेंगी उस्मान। ये कहते साथ ही वो घोड़े पर सवार होकर वहां से निकल जाता है। आग के करीब पहुंचते साथ ही उस्मान साहब वहां से कूद जाते हैं और अल-तुतान उस्मान साहब के लिए नीचे तैयार खड़ा होता है। उस्मान साहब एक लम्हा भी जाया नहीं करते और अल-तुतान पे सवार होकर उसके पीछे निकल पड़ते हैं। शिफा खाने में हज़ाल लेटी होती है और जबरदस्त नाटक करती है। ये देखकर तबीबा उसे पुरस्कून करने की कोशिश करती है और सोने की दवाई पिलाने की कोशिश करती है, मगर हज़ाल नहीं पीती। वो मुसलसल सारोजा सारोजा पुकारती है कि इसलिए में बाहर से दाई को किसी के आने की आवाज सुनाई देती है। वो जल्दी से बाहर आती है जहाँ पे एक सिपाही जख्मी होता है। दूसरी तरफ से सारोजा एक घोड़ा गाड़ी लेकर वहाँ पहुंच जाता है और हज़ाल को बुलाते हुए कहता है माँ आ जाओ। ये सुनते साथ ही हज़ाल खिड़की में से निकलकर उस घोड़ा गाड़ी पर चढ़ जाती है और सारोजा उसके ऊपर घास भूस डाल देता है और घोड़ा गाड़ी को वहाँ से लेकर चल पड़ता है। एक तरफ बयान बैठा होता है और खुद से कहता है अगर हम हज़ाल खातून की बेगुनाही साबित नहीं कर सकते तो हम क्या कर सकते हैं। मुकद्दर उसे सजा मिलेगी। हाँ मैं एक बहादुर आदमी हूँ। एक सरदार के पास खातून होना जरूरी है। मैं बैठकर सिर्फ मातम नहीं कर सकता, मुझे औरत तलाश करनी होगी। ये कहते साथ ही वो आसपास देखने लग जाता है, मगर इसी लम्हे वो घोड़ा गाड़ी पर सवार सारोजा को देखता है और पीछे लेटी हुई हज़ाल को भी वो देख जाता है। तो परेशान होते हुए कहता है तुम मुझे मरवा दोगे सारोजा। ये कहते साथ ही वो घोड़ा गाड़ी की जानिब चल पड़ता है और घोड़ा गाड़ी के कबीले से निकलते साथ ही वो उनके सामने आ जाता है। हज़ाल के मुंह से घास भूस हटाता है, फिर उससे कहता है तुम यहाँ क्या कर रही हो, ये रसवाई खत्म हो जाएगी, वापस जाओ। मगर हज़ाल कहती है मैं कभी वापस नहीं जाऊंगी। यह सुनकर बयान सारोजा से कहता है सारोजा सवारी वापस मोड़ो। मैंने कहा वापस जाओ वरना मैं कसम खाता हूँ कि मैं चीख कर उन्हें बताऊंगा कि तुम भाग रहे हो। यह सुनकर सारोजा कहता है ठीक है हुजूर ठीक है। नाज़रीन, इसके बाद हम देखते हैं करादीन किले में तुर्कों के बेस पे मौजूद बाज़ंतीनी सिपाही पूरे किले के अंदर बारूद फेंक रहे होते हैं। बाहर से बेगम खातून यूसुफ के साथ आगे बढ़ते हुए कहती हैं मैं इस किले को आसपास का सबसे बड़ा तिजारती मरकज बनाऊंगी। इसके चारों तरफ कारवां सराय होंगे। तो यूसुफ कहता है अल्लाह के हुक्म से और भी बहुत सारे होंगे। सिपाहियों के पास पहुंचकर बेगम कहती है दरवाजे बंद कर दो सिपाहियों और हिफाजती इक़दामात भी करो। अब से कोई भी इतला के बगैर ना दाखिल होगा ना बाहर जाएगा। उन्हीं सिपाहियों में खड़ा एक बाज़ंतीनी सिपाही गर्दन पे बना हुआ निशान छुपा लेता है और बेगम खातून के जाने के बाद इशारतन अपने साथियों को एक निशान भी नीचे फेंक देता है, जिसे देखते हुए नीचे बैठा हुआ सिपाही कहता है जब लोकास की तरफ से खबर आएगी तो किला इन पे गिर जाएगा। उधर सारोजा और बयान हज़ाल को वापस निकाल रहे होते हैं कि इसलिए में गाजी ऊपर से घोड़ा गाड़ी पे कूद जाता है। गाजी को देखकर वो तीनों बहुत डर जाते हैं और गाजी बुलंद आवाज से कहता है सिपाहियों ये भाग रहे हैं। सरोजा एकदम से उसके मुंह पे हाथ रख लेता है और बयान कहता है हम भागने वाले नहीं है, हमें तुमने गलत समझा। हज़ाल ताज़ा हवा में सांस लेना चाह रही थी, अब वापस खेमे में जा रही है, समझ गए ना, तुम चिल्लाओगे नहीं अब। गाजी कहता है मैं समझ गया जो समझने की जरूरत थी, लेकिन मैं बदले में कुछ चाहता हूँ, मुझे सोना चाहिए। अगर नहीं देंगे बयान साहब तो सिपाहियों। ये सुनते साथ ही सरोजा एकदम से उसके मुंह पे हाथ रख लेता है और कहता है बाबा इसे दे दें। सोने का एक सिक्का लेने के बाद गाजी वहाँ से भाग जाता है। उधर उस्मान साहब मैग्नस के पीछे पीछे होते हैं और निशाने पे आते साथ ही खंजर मारकर उसे घोड़े से गिरा देते हैं। फिर तलवार बेनियाम करते हुए कहते हैं तुम्हें मेरे गजब से कौन बचाएगा। तो मैग्नस उठते हुए कहता है चूंकि तुम यही चाहते हो तो फिर तुम्हारी मौत मेरी तलवार से होगी उस्मान। ये कहते साथ ही वो भागकर उस्मान साहब पर हमला कर देता है, मगर उस्मान साहब लात मार के उसे गिरा देते हैं। मैग्नस उठता है और अपनी पीठ में से खंजर निकालकर मुकद्दस अमानतों वाला संदूक खोल देता है और उस्मान साहब से पूछता है क्या तुम मुकद्दस अमानतें चाहते हो, मैं इन्हें तुम्हें दे दूंगा लेकिन टुकड़ों में। ये देखकर उस्मान साहब कहते हैं जुर्रत ना करना वरना मैं तुम्हें जहन्नुम वासिल कर दूंगा। मैग्नस कहता है मैं एक बार मरूंगा लेकिन तुम बार बार मरोगे क्योंकि तुम अपनी मुकद्दस अमानतें नहीं बचा सकोगे। ये कहते साथ ही वो खंजर अमानतों में मारने ही लगता है कि उस्मान साहब एकदम से तलवार फेंकते हैं
जो उसके पेट से आर पार हो जाती है। मुकद्दस अमानतों के संदूक को गिरता हुआ देखकर उस्मान साहब उसकी जानिब लपकते हैं और गिरने से पहले ही संदूक थाम लेते हैं। इसलिए में उस्मान साहब के सिपाही वहां पहुंचाते हैं और अमानतें देखकर सब बहुत खुश होते हैं। अमानतों को देखते हुए उस्मान साहब दरूद शरीफ पढ़ते हैं। उनके साथी भी उनके पीछे बैठ जाते हैं। कांपते हाथों के साथ उस्मान साहब अमानतों को हाथ लगाते लगाते खुद को रोक लेते हैं और सब दुआ मांगने लग जाते हैं। अमानतों को देखते हुए सबकी आंखें नम हो जाती हैं और उस्मान साहब कहते हैं, या रब तेरा शुक्र है, तेरा बेहद शुक्र है, तमाम हम्द सना तेरे लिए है। तूने मुझे ये कीमती अमानतें तलाश करने की तौफीक अता की। या रब तो जमीन और आसमान का मालिक है, तमाम हम्द सना तेरे लिए, हम्द सना तेरे लिए। तूने मेरे जैसे बंदे को ये अता की। या रब तेरा शुक्र है, तमाम तारीफें तेरे ही लिए हैं, तमाम तारीफें तेरे ही लिए हैं। ये कहते साथ ही उस्मान साहब संदूक बंद कर देते हैं और एपिसोड भी इख्तिताम पजीर होती है। कैसी लगी आपको एपिसोड नंबर 166 और इसके सातों पार्ट्स हमें कमेंट में आप बताइएगा। साथ में अगर आपने स्पोर्ट्स टाकरा यूट्यूब चैनल चेक नहीं किया, देखा नहीं है, तो प्लीज एक बार जाके देखें अगर आपको स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है तो। वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी से क्लिक कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रखें अपने और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल। अल्लाह ने के बान।